इंडिया गठजोड़ की गल तो हाई है, कौमी पद्धर से आप सारे जानते हैं, पर पंजाब के अंदर जोड़ा है आप की गल लैके तो कांग्रेस के मामलों लैके क्यों घमसान मचा हुआ है। खास तौर पर जी कल कांग्रेस की मीटिंग हुई है चंडीगढ़ के अंदर, उस तो बाद मैं देखा है कि कांग्रेस के कदावर आगू लगातार ये कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होंदा आप दे नाल कोई सांझ पंजाब दी चोणां हो सकती है जी। बट यस, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਦੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਈਟ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ 3 ਤੋਂ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। कि आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस दोने नैशनल पार्टियां ने, ये तो है नहीं कि साडी पार्टी कोई नैशनल पार्टी नहीं हैगी। लेकिन मैं दुख नाल ये कहना पै रहा है कि देखो एक रिस्पैक्ट हुंदी है, एक सत्कार हुंदा है, एक ग्रेस हुंदी है। असी ਮੰਨਦੇ हैं कि साडे कांग्रेस नाल पोलीटिकल डिफरेंसिस पहलां भी सी अज भी हैगे, लेकिन लोकतंत्र वास्ते असी वो ग्रेस दिखाई, असी कुर्बानी भी की। असी जिवें हुण मैं क्लीयर कर देवां, टीना जी ने कहा है कि बदलाखोरी की राजनीति, असी बदलाखोरी की राजनीति नहीं करते, लेकिन हाँ भ्रिष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जरूर करते हैं कि नैशनल लैवल ते असी इकट्ठे हुए हैं। लेकिन पंजाब यूनिट की जिहड़ी कांग्रेस की पंजाब यूनिट है, जिस तरह ने उहदा जिस टाइप का रिएक्शन दिता है कि मैच्योरिटी वाला और जगीरदारी सोच वाला, और सानू ये गल कहते हुए कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी 13 दियां 13 पंजाब दियां सीटां लड़ूगी। असी साडे कोल कैंडीडेट भी है, साडे कोल प्रॉपर लोगों की सपोर्ट है। और मैं ये गल दस दियां कि अज जिहड़ा अनमोल गगन मान जी ने बयान दिता है, असी उहदे ते कायम है। देखो जी, असी अपनी पुरजोर कोशिश करांगे टू गिव आवर बेस्ट इन 2024। असी 13 सीटां उत्ते आप अपने कैंडीडेट बीजेपी के कैंडीडेट फील्ड करांगे और जाखड़ साहब की स्टेट लीडरशिप थले सानू बहुत उम्मीद है कि सानू बहुत अच्छा हुंगारा कल्ले अर्बन एरियाज शहरी एरियाज तक नहीं असी सीमित रहांगे। असी रूरल पेंडू इलाकों के विच भी असी अगे नालों बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने की रखने शीलता कि जाखड़ साहब का एक पैन पंजाब इमेज है ही उहदी सरकार है। तो फिर अलायंस की हुई जे दोनों थावां ते जे पंजाब दे विच 13 MPs दे उत्ते वो अलायंस नहीं कर रहा है, तो फिर उन्हां दी इंडिया पार्टी दे लई अलायंस लई की कंट्रीब्यूशन होएगी जे वक्रे वक्रे लड़ जवाब है तुहाडा। लगदा कि 4 जाणियां ने वक्रे वक्रे इस इलेक्शनां बिल्कुल वाजिब जवाब है तुहाडा जी जी। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਦਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਧਾਰੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਆਹ 2 ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, 3 ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। कि अजे तक जाखड़ साहब एक बार भी सेंटर सरकार के कोल जाके, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो सिंचाई मिनिस्टर हो, चाहे कृषि मिनिस्टर हो, चाहे वो
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੋਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਸਾਡਾ ਕਾਡਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਕੇਕ ਕਟਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਕਾਡਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ ਆਫ ਦਾ ਵੇ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗੀ। ਮੈਡਮ ਟੀਨਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, 24 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ 24 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਆਪਕੇ ਹੈਂ ਕੌਣ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੁੜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਦਾਵਰ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਸਮੀਨ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਦਾਵਰ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਦਾਵਰ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦੱਸਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਲ ਕੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰजेस, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਬਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੋਈ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜੰਡਾਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਯੈਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਦੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਈਟ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੇਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਐਸ਼ਨਿੰਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਬਿਹੇਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਝਿਜਕਣਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਯੈਸ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 4 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ 3 ਤੋਂ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੇਮ ਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ, ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਵਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ
ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿਖਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਟੀਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 92 MLA ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 18 MLA ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਫਰਕ ਜਤਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ LOP ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ TV ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਗਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 18 MLA ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ 13+1 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕਾਡਰ ਆਪਾਵਾਰੂ ਕਾਡਰ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, 13+ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 13 ਦੀਆਂ 13 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਬੀ ਜੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੜਾਂਗੇ, ਆਪ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵਰਕਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੈ ਮਾਮਲਾ। ਸਾਡੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੱਤੇ ਜੋ 24 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਲਾਰਜਰ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਫੀਲਡ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2024 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਗਿਵ ਆਰ ਬੈਸਟ ਇਨ 2024। ਅਸੀਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫੀਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕੱਲੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼, ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੂਰਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਰੱਖਨੇ ਆ ਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨ ਪੰਜਾਬ ਇਮੇਜ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਣਗੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ 2024 ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਹੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬੜੀ ਫਰਕ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਆਪ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਕਰੀਬਨ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀ ਹੋਈ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਜੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਇਆ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਦਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਧਾਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਆ 2 ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ 26-27 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋਪੇ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਖਿਆ ਵਾ ਚਿਹਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਗੂ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, 3 ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਚਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਦਿਓ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹੈ ਵੀ 100 ਗੰਡੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਤੇ 100 ਡੰਡੇ ਵੀ ਖਾਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ ਵੀ ਹਾਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 92 ਹੈ, ਉਹ 18 ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ 92 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ 90% ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ 10% ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਸੀਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੋਚੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਦੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਐਟਲੀਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਦਾਅਵੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 13 ਦੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ,
ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ 13 ਦੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀ ਵਾਜਿਬ ਸੀਗੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੀਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿ ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੜਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਿਰ ਤਾਂ ਲਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੈਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੈਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਭੇਜ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹਰ ਵਰਗ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੀ ਟੀਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਨਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਅਮਿਤ ਸੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾਈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਵਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਨਲੀ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਫੋਕੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿਕਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਨਲੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੋਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਡਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਕੋਲੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਸੋਟਾ ਫੇਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਦਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਧ MLA ਜਿੱਤ ਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਸਾਡਾ ਕਾਡਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਕੇਕ ਕਟਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਕਾਡਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਲਵਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਗ ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੁਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੁਕੇਗੀ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਕੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੱਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨੰਬਰ 1। ਸਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕੱਢਤੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੈਂਟਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਡੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ SIT ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਸਟਰ LK ਯਾਦਵ ਦੀ SIT ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ 3-4 ਸੀਟਾਂ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੇਬਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਸਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। SIT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, MLA ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਰੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਵੀ ਬਸ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕਿ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ MLA ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮਿਸਲੀਡ ਨਾ ਕਰੋ।
कुंवर विजय प्रताप अपनी ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਟਿਕਟ ਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾ ਕੇ ਪਾਓ। ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ ਆਫ ਦਾ ਵੇ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਰੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗੀ। ਮੈਡਮ ਟੀਨਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਲਾਈਨ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਏ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਸਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ 25 ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਮੰਗਵਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਡੇ 3 ਸਾਲ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸਪੋਇਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸਪੋਇਲ ਕਰਨਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਧਾਵਾਲੇ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸੰਧਾਵਾਲੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜਾਖੜ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਧਰੇ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ 13 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਵੇਂ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੇ ਟੌਪ ਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਬਗਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੜਨਾ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਲ ਪਰਫਾਰਮ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਅੰਡਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਜੱਫੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਐਨਡੀਏ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਲੜ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆਏ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕਾਂਵਾਂ ਰੋਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਕਾਂਵਾਂ ਰੋਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। उन्होंने इंडिया देखना, इन्होंने कहना ये तो सब करप्ट है, ये तो सब चोर है, इसलिए मैंने छोड़ दिया, हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਟੀਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਦੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਰੋਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ,
ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਪਾਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖਫਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਬੀਵਾਲ ਜੀ। ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਗਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਜੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਲਾਇੰਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਜੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਟੀਨਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ, ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਅਦ ਚ ਲਗਾਇਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੰਖੇਪ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ। ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਟਾਈਮ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜੇ ਅਗਰ ਬੱਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੈਗਨਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਚਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 500 ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅੱਜ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਿਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਂ ਝੂਠ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਦੇ ਰਿਹਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮਸਾਨ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਮੱਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਕਦਰ ਅੱਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।